गुड मॉर्निंग जय स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों केम छो मजा में फर्स्ट क्लास रीते चाले छे ने ऑनलाइन शिक्षण। तो आपणे चेप्टर नंबर 4 समतल में गति एने आपणे आगळ वधारीए। जो गया लेक्चर में आपणे अचल प्रवेग गतिना समीकरणों लीधा था। हवे एने लगतुं एक उदाहरण छे जेनी चर्चा आपणे अहींया करीए। तो उदाहरण छे 4.5 जेनी रकम छे t बराबर 0 समये एक कण उगम बिंदु पासेथी 5.0 I कैरेट मीटर प्रति सेकंडना वेगथी गति शुरू करे छे अने प्रारंभ वेग आपी दीधो, प्रारंभिक उगम बिंदु एम कही दीधुं। XY समतलमां तेनी पर बळ एवी रीते लागे छे के जेथी ते 3.0 I कैरेट प्लस 2.0 J कैरेट मीटर प्रति सेकंड स्क्वेर नो अचल प्रवेग उत्पन्न करे। एटले तमने प्रवेगनुं समीकरण आपी दीधुं। एमां क्यांय टी नथी देखातो एनो मतलब समय साथे बदलातो नथी, એટલે અચળ પ્રવેગ છે। તો બે પ્રશ્નો પૂછાય। ए જ્યારે કણનો x યામ 84 હોય ત્યારે y યામ કેટલો અને b તે સમયે કણની ઝડપ કેટલી। ઓકે, તો પહેલા તમને આપેલું છે એ નોંધીએ આપણે। તો t બરાબર 0 સમયે બરાબર છે। તો આપણને શું આપ્યું છે v0 આપી દીધું, કેટલું 5.0 I कैरेट मीटर प्रति सेकंड अने प्रवेग आपी दीधो अचल 3.0 I कैरेट प्लस 2.0 J कैरेट मीटर प्रति सेकंड स्क्वेर। तो आपणा प्रश्नो बे छे कि x बराबर 84 मीटर त्यारे y केटलो अने b छे झड़प v बराबर केटला। रेडी, आवुं तमने आपेलुं छे। तो हवे आनुं सोल्यूशन मेळवीए। तो अहींया समजो कोईपण समय अहीं स्थान सदिश, तो स्थान सदिश अचल आर ऑफ टी नुं सूत्र शुं होय कि v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वेर। तो आमां આપણે કિંમત મૂકીએ તો 5.0 I कैरेट આપણને v0 આટલું આપ્યું ઇન્ટુ આ ટી સમીકરણમાં છે પ્લસ 1/2 એ આપણને આપ્યું જ 3.0 I कैरेट प्लस 2.0 J कैरेट અને ટી સ્ક્વેર અહીંયા છે। तो अँ आई कैरेट वाला पदों ने भेगा करीने जे कैरेट वालू एक पद है बराबर। आई ने भेगा करी तो आई वालू एक पद आ थाय बीजू अँ टी स्क्वेर गुण आई वालू आ थाय। तो आई कैरेट ने कॉमन काढ्यो हशे आपणे अहींया शुं 5.0 टी એટલે खरेखर तो 5t.0 લખવાનો કોઈ મતલબ નથી। પ્લસ 3/2 એટલે 1.5 અને એને ટી સ્ક્વેર ગુણાય ને અને એની બાર आई कैरेट वत्ता जे कैरेट में लखशुं त्यारे 2/2 એટલે 1 થઈ ગયું। 1 સહગુણકમાં ન લખો થાલે तो खाली जे कैरेट इंटू टी स्क्वेर अथवा तो टी स्क्वेर जे कैरेट एवं सारू लगे। तो आ आपणा माटे शुं थई गयुं आर ऑफ टी नुं समीकरण। हवे आर ऑफ टी नुं समीकरण नॉर्मली क्या स्वरूप में होय एक्स आई प्लस वाय जे। तो माटे अहींया आपणे एक्स ऑफ टी केटलुं मळ्युं कहेवाय तो आई कैरेट नो सहगुणक एक्स ऑफ टी कहेवाय। तो केटलुं मळ्युं 5t वत्ता 1.5 टी स्क्वेर अने वाय ऑफ टी में केटलुं मळ्युं कहेवाय तो आनो जेनो सहगुणक એટલે टी स्क्वेर ये आपणा माटे शुं कहेवाय वाय टी। तो हवे आपणे जे आप्युं छे के हवे एक्स ऑफ टी बराबर 84 लेता એટલે આપણે આ સમીકરણમાં 84 મૂકી સાદુરૂપ આપી ટી ગોતીને ઈ ટી ની કિંમત વાય ઓફ ટી માં મૂકવાનું। તો અહીં મૂકી દઈએ તો શું થશે કે 84 બરાબર 5t વત્તા 1.5 ટી સ્ક્વેર। હવે આ પદને આ બાજુ લઈ જાઓ એટલે 1.5 ટી સ્ક્વેર માઇનસ प्लस 5t माइनस 84 बराबर 0। हवे अवयव पड़े એટલે આ બેનો ગુણાકાર કરો તો 84 ગુણ્યા 1.5 એટલે પોઈન્ટ માં આવશે। એના કરતાં પહેલાં આપણે એને 2 વડે ગુણી નાખી એટલે આપણું પૂર્ણાંક કિંમત કંઈક આવે તો 2 વડે ગુણી નાખો એટલે આવું થઈ ગયું 3 આને 2 વડે ગુણો તો 10t આને 2 વડે ગુણો તો કેટલું થશે 168। હવે 168 ગુણ્યા 3 કરો તો કેટલું થશે 504। તો આ 504 ને આપણે 2 અવયવ પાડવાના છે बराबर। बे भाग पाड़वा के जेनो गुणाकार 504 थवो जोईए अने जेनी बादबाकी केवी थवी जोईए 10। ते भाग 2 क्या पड़ेगा 28 અને 18। तो आपणे शुं थशे 3t स्क्वेर वत्ता 28t माइनस 18t माइनस 168 बराबर 0। तो हवे अहींथी 3t कॉमन काढो तने 3 ना शुं न खाली t ज कॉमन निकळे सॉरी। तो t कॉमन काढशो शुं थशे 3t प्लस 28 અને અહીંયા 6 કોમન એટલે -6 કોમન કાઢશો તો 3t પ્લસ 28। तो बे अवयव क्या पड़े 3t प्लस 28 અને t -6 बराबर 0। तो
તો અહીંથી તમે ટી કરતા બનો તો ટી બરાબર -28/3 બરાબર ને, અહીંયા ટી બરાબર 6, તો આ આપણો જવાબ ગણાય. સમય કોઈ ઋણ હોય નહીં એટલે અહીં હું લખી નાખું જે શક્ય નથી, માટે આ આપણો જવાબ થયો કે ભાઈ 6 સેકન્ડે એક્સ કેટલો થાય 84. તો એ સમયે આપણે વાય ઓફ ટી ગોતો તો માટે વાય ઓફ 6 એ હું 6 મૂકી દઉં તો અહીંયા શું થાય 6 નો વર્ગ એટલે 36 મીટર. તો આપણો પહેલો જવાબ આવી ગયો કે જ્યારે એક્સ 84 ત્યારે વાય કેટલો 36 મીટર. ક્લિયર. હવે બીજો જે જવાબ છે ઝડપ, તેના માટે પહેલાં વેગનું સૂત્ર મેળવવું પડતું. વાય ઓફ ટી બરાબર સમીકરણ શું હોય કે dr બાય dt, મતલબ કે આપણે જે આરનું સમીકરણ મેળવ્યું આનું મારે વિકલન કરવું પડે. તો આનું વિકલન કરો ટી સાપેક્ષ, ત્યારે 5 ટીનું ટી સાપેક્ષ તો 1 થઈ જાય, પ્લસ 1.5 ટી સ્ક્વેરનું થાય 2t અને ઇન્ટુ આઈ કેરેટ જેમ છે એમ જ, પ્લસ અહીંયા તમે વિકલન કરો તો શું થશે ટી સ્ક્વેરનું 2t ને જે કેરેટ જેમ છે એમ જ. તો અહીંયા થઈ ગયું 3t એટલે આ 5 ગુણ્યા એટલે 5 વત્તા 1.5 ગુણ્યા 2 એટલે 3t, ઓકે, ઇન્ટુ આઈ કેરેટ વત્તા 2t જે કેરેટ. પણ આપણે જે ગોતવાનું એ સમય એટલે ટી બરાબર 6 લેતા આપણને 6 સેકન્ડ મળ્યું છે ને, તો 6 મૂકી દો તો વી ઓફ 6 કહેવાય. હવે ને ત્યાં 6 મૂકો તો 6 તેરી 18 વત્તા 5 એટલે કેટલું થઈ ગયું 23, અને અહીંયા 6 દુ 12. તો આ આપણને સદિશ સ્વરૂપ મળ્યું. તો માટે ઝડપ એટલે એનું મૂલ્ય તો ઝડપ વી એટલે વર્ગમૂળમાં 23નો વર્ગ વત્તા 12નો વર્ગ, બરાબર. તો 23નો વર્ગ, તો 23નો વર્ગ કરીએ આપણે તો 23 ગુણ્યા 23 એટલે બરાબર 23 ઇન્ટુ 23 એટલે 529, નાનું થાય 144 વત્તા 144 આપણને મળે 673, અને 673નું આપણે વર્ગમૂળ કાઢીએ તો વર્ગમૂળ 673 એટલે 25.94, પણ એપ્રોક્સિમેટલી 26 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ કહી શકાય. ઓકે, જોઈ નાખો અને સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો. રેડી? તો જો હવેનો મુદ્દો છે મિત્રો સાપેક્ષ વેગ. આમ તો મુદ્દો નથી, બહુ નાનો, એવી ખાલી યાદી કહેવાય. એટલે સાપેક્ષ વેગમાં આપણે જે સમીકરણો ત્રીજા ચેપ્ટરમાં એક પરિમાણ માટે ભણ્યા હતા, તમને યાદ છે કે આપણે એનો બીની સાપેક્ષ વેગ એટલે શું લખતા હતા VA માઇનસ VB, બીનો એની સાપેક્ષ વેગ એટલે શું લખતા હતા VB માઇનસ VA. એ જ વસ્તુ છે, એટલે એ સમીકરણ માત્ર, પણ અહીંયા સદિશ સ્વરૂપ આવે એટલે બહુ નાની ખાલી 3-4 મુદ્દા છે એ નોંધી દઉં, બાકી એને લખતો દાખલો ગણી એટલે વધારે ખ્યાલ આવશે. તો દ્વિપરિમાણમાં સાપેક્ષ વેગ એટલે જેમ એક પરિમાણમાં આપણે એક જ રેખા પર ગતિ માટે સાપેક્ષ વેગના જે સમીકરણો જે રીતે લાગુ કરતા હતા એ જ રીતે દ્વિપરિમાણમાં લાગુ પડે. પણ અહીંયા ફેર પડે કે સદિશ સ્વરૂપ આવે એટલે એના બે ઘટકો એક્સ અને વાય આપણે મેળવી શકીએ છીએ. તો અહીંયા આપણે ખાલી આટલો જ મુદ્દો લખવાનો કે અહીં ધારો કે કોઈ એ અને બી પદાર્થના જમીનની સાપેક્ષ વેગ VA તથા VB હોય તો એનો બીની સાપેક્ષ વેગ તો VAB બરાબર શું લખાય VA માઇનસ VB, અને એ જ રીતે બીનો એની સાપેક્ષ વેગ તો લખાય VB માઇનસ VA. અને આટલી વસ્તુ નોંધવાની. તો સ્વાભાવિક છે કે અહીંયા પણ ઓલું જોઈ શકાય કે આ બે પરસ્પર કેવા કહેવાય વિરુદ્ધ, એટલે VAB બરાબર શું લખાય માઇનસ VBA. અને બીજી રીતે કે એનું મૂલ્ય કેવું થાય બેનું VAB બરાબર જ VBA, દિશા વિરુદ્ધ હોય, બાકી મૂલ્ય બેના કેવા થાય સમાન. ટૂંકમાં ઇન શોર્ટ આપણે જે સમીકરણો ત્રીજા ચેપ્ટરની અંદર ઉપયોગ કરતા એ જ રીતે
દ્વિ અને ત્રિપરિમાણ વ્યાપક રીતે લાગુ પાડી શકાય. ઓકે, બસ જોઈ નાખો, નાનો એવો મુદ્દો છે, ટેક્સ્ટ બુક સામે રાખી જોઈ લ્યો, એમાં કંઈ જાજુ છે નહીં. બરાબર, એના આધારે દાખલો ગણીએ, એમાં આપણને શીખીએ કે ખરેખર આનો ઉપયોગ શું છે અથવા તો વિશેષતા શું છે. બરાબર, તો ઉદાહરણ 4.6, શિરોલંબ દિશામાં 35 મીટર પ્રતિ સેકન્ડના વેગથી વરસાદ પડી રહ્યો છે. કોઈ મહિલા પૂર્વથી પશ્ચિમ દિશામાં 12 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપથી સાયકલ ચલાવી રહી છે. વરસાદથી બચવા માટે તેણીએ કઈ દિશામાં છત્રી રાખવી જોઈએ? આપણો પ્રશ્ન. જો આવો ઉદાહરણ એક આગળ ભણ્યા મિત્રો, પણ એમાં એવું હતું કે વરસાદ નીચે પડતો હતો ને પવન ફૂંકાતો હતો. એક છોકરો હતો, આપણે આગળ ઉદાહરણ જોયું લગભગ પેલું જ, એમાં પવન ફૂંકાતો હતો, વરસાદ પડતો હતો, એ છોકરો સ્થિર હતો, એટલે એ બેની પરિણામી કોની, વરસાદની અને પવનની પરિણામી વેગ, એટલે બેનો સરવાળો થતો હતો. અહીંયા પરિસ્થિતિ શું થાય કે જે વ્યક્તિ છે એ સ્થિર નથી, એ ઓલરેડી પોતે ગતિ કરતી સાયકલમાં છે, એટલે એને જે અસર કરે એ વરસાદનો વેગ અસર ન કરે, પણ વરસાદનો સાયકલની સાપેક્ષે વેગ અસર કરે. એટલે પહેલાં જો અહીંયા ચિત્ર દોરીએ તો વરસાદ શિરોલંબ નીચે પડે છે, એટલે વીઆર અહીંયા થયું, એને આપણે રેન કહી, એટલે આ મેં વીઆર લખ્યું. હવે પૂર્વ પશ્ચિમ વિચાર કરો, એટલે અહીંયા પૂર્વ હોય, અહીંયા પશ્ચિમ, એટલે સાયકલ પૂર્વથી પશ્ચિમ તરફ, સાયકલની બાઇસિકલ કહેવાય, વીબી. એટલે આનું મૂલ્ય આપણને આપ્યું છે વરસાદનું 35, એટલે આપણા માટે જો તો એ જે કેરેટ -35, આમ તો મીટર પર સેકન્ડ નીચે પડે છે, એટલે આપણે તો મૂલ્ય લેવા દેવાય, એટલે કોઈ પ્રશ્ન નથી. અહીંયા આનું આપ્યું છે આપણને 12 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. બરાબર, સદિશ સ્વરૂપ લખો તો -12 આવી કહેવાય, માની લે આનું ઉદ્ગમ બિંદુ રાખીએ તો. હવે સમજો, અહીંયા વરસાદ પડે છે, વ્યક્તિ બાઇસિકલ ઉપર છે, એટલે એને જે અસર કરશે વરસાદનો સીધો વેગ અસર નહીં કરે, પણ વરસાદનો સાયકલની સાપેક્ષ. બરાબર, તો પેલા એ નોંધી કે અહીં વીઆર એ વરસાદનો અધો દિશામાં વેગ છે, વીબી એ સાયકલનો પૂર્વથી પશ્ચિમ દિશામાં વેગ છે. બરાબર, તો એ સાયકલનો પૂર્વથી પશ્ચિમ દિશામાં વેગ. હવે વરસાદનો સાયકલની સાપેક્ષ નક્કી કરો. અહીં વરસાદનો સાયકલની સાપેક્ષ વેગ, તો વરસાદનો સાયકલની સાપેક્ષ વેગ એટલે VRB. તો નિયમ મુજબ આપણે VR - VB કરવું પડે. તો VR - VB એટલે બેની બાદ બાકી કરવાની. હવે જો આ જ પદનું આમ લખીએ એવું કે VR + VB, એટલે કે વરસાદના વેગમાં બાઇસિકલના વેગના વિરુદ્ધ સદિશનો સરવાળો. હવે જો VB આમ છે મિત્રો, તો -VB અહીંયા હોય કે નહીં, તો હવે આ બેનો સરવાળો થાય ને, VR + VB, એટલે સબાજકો આપણે અહીંયા પૂરો કરવો પડે, અને આ આપણો શું આવે, પરિણામી વેગ આવે. એટલે આ જે મળશે આપણને એ શું મળશે, VRB. રેડી? તો છત્રી આપણે આના ખૂણા અહીંયા ગોઠવવી પડે, આવી રીતના રાખવી. એટલે છત્રીનો જવાબ મેળવવો તો આપણે tan θ વ્યાખ્યાયિત કરી. બરાબર, તો હવે tan θ તો બરાબર સામેની બાજુ આ VB જ ગણાય, મૂલ્યની દ્રષ્ટિએ તો શું ગણાય, VB અપોન VR. તો મૂલ્ય કેટલું, VB 12, આ કેટલું છે મૂલ્ય 35, તો 12 ભાંગા 35, તો હવે 0.3428. અને નેચરલ 10માં જઈ, જો આજે ત્યાં ટાઈમ ન બગડતા આપણે સીધું જવાબ જોઈએ, તો નેચરલ 10માં જઈ એની કિંમત મૂકો તો 19 મળે. કેટલું મળે એપ્રોક્સિમેટલી? તો આ 19 જવાબ મળે. 10 કેમ જોવાનું આપણે અગાઉ શીખવા દીધું. બરાબર, તો સોરી, આ 19 મળી શું મળ્યું કે આમ
જે વ્યક્તિ છે બરાબર, એણે શિરોલંબ સાથે 19° પૂર્વ તરફ છત્રી રાખવી જોઈએ. તો આમ આપણને કોણ આપ્યું છે, કોણ જાય છે, એક મહિલા. તો આમ આપણે લખવાનું, મહિલાએ છત્રી શિરોલંબ સાથે 19° કોણે પૂર્વ તરફ રાખવી જોઈએ. એટલે આ આપણો જવાબ થાય. હવે જો ફેર શું પડ્યો, આગળ જે ઉદાહરણ હતું છોકરાનું ફેર થાય, એમાં તમે યાદ કરો કે આપણે આમ કીધું વરસાદ આમ પડે, પવન આમ જાય, તો એનું જ પરિણામ મેં લઈ લીધું. અને શિરોલંબ સાથે આમ છત્રી રાખવી જોઈએ. એનું કારણ કે ત્યારે છોકરો સ્થિર હતો, એટલે બે જે અસરકારક વેગ છે એ બાહ્ય હતા. અહીંયા મહિલા ઓલરેડી સાયકલ ઉપર છે, બરાબર છે, એટલે એનો જવાબ મેળવવા માટે આપણે વરસાદનો સાયકલની સાપેક્ષ વેગની અસરકારકતા ગણાશે. કારણ કે સ્વાભાવિક છે, તમે લોજિક વિચારો, આમ વરસાદ આમ પડતો હોય ને તમે આમ જતા હોય તો અવરોધ વિરુદ્ધ તરફ લાગે ને, સમજાણું? વરસાદના અવરોધ આમ લાગે એનો સાપેક્ષ વેગ ક્યાં જાય, ઊંધો જાય. આમ એટલે તમારે છત્રી આ બાજુ આમ ક્યાંક રાખવી પડે, એટલે કે પૂર્વ બાજુ રાખવી પડે. ક્લિયર થાય છે? રેડી? જોઈ લેજો. એટલે નીચે બોલ્ડ અક્ષરમાં જો નોંધ લખી કે આગળના ઉદાહરણમાં આપણે બેયનો સરવાળો કોનો હવાના વેગનો અને વરસાદના વેગનો સરવાળો કર્યો હતો. જ્યારે અહીંયા આપણે ખરેખર બે સદીશોની બાદબાકી કરી. એટલા માટે કરી કે વ્યક્તિ છે એ પોતે ઓલરેડી કેવી છે, ગતિમાં હતી. આ છોકરો સ્થિર હતો. હવેનો મુદ્દો છે એ છે પ્રક્ષિપ્ત ગતિ. હવે પ્રક્ષિપ્ત ગતિને આપણે મિત્રો અહીંયા સમજીએ. જો આ મુદ્દો ખાસ વ્યવસ્થિત સમજવા જેવો છે, અગત્યનો અહીં છે. પ્રક્ષિપ્ત ગતિ એટલે હું તો સિમ્પલી સમજો કે કોઈ પણ પદાર્થને ફેંકવામાં આવે ત્યારે એની થતી ગતિને પ્રક્ષિપ્ત ગતિ કહેવાય, અને પદાર્થને પ્રક્ષિપ્ત પદાર્થ કહેવાય. ફેંકવામાં આવે ભાઈ, ક્રિકેટના બોલને આપણે ફેંકતા હોય, ફૂટબોલમાં આપણે પગેથી કિક મારતા હોય, બેઝબોલમાં આપણે નાકડાના સળીગાથી એમ દડાને મારતા હોય. ટૂંકમાં ગુરુત્વીય ક્ષેત્રમાં જ્યારે તમે કોઈ પદાર્થને ફેંકો ત્યારે આવી ગતિને પ્રક્ષિપ્ત ગતિ કહેવાય. હવે આ ગતિને સમતલીય ગતિમાં આપણે નિરૂપણ વિચારે છે કે સમતલીય ગતિ થતી હોય તો એવા સંજોગોમાં આવી ગતિને પરસ્પર લંબ એવી એક્સ અને વાય દિશાની ગતિમાં વિભાજન કરી શકીએ. હમણાં જ આપણે અચળ ગતિના સમીકરણ જોયા તો એમાં આપણે બધા જ સમીકરણને એક્સ અને વાયના સ્વરૂપમાં ફેરવા. એમ પ્રક્ષિપ્ત ગતિ જે છે એને પણ પરસ્પર લંબ એવી એક્સ અને વાય અક્ષ પરની, એટલે કે પરસ્પર લંબ અક્ષ પરની ગતિના સંયોજન સ્વરૂપે વર્ણવી શકાય. પણ એમાં એક વિશેષતા છે કે આ ગતિ એવા પ્રકારની થતી હોય કે જેમાં એક્સ અક્ષ એટલે સમક્ષિતિજ ગતિ જે થતી હોય એ અચળ વેગી હોય, અને શિરોલંબ જે થતી હોય એ અચળ પ્રવેગી ગતિ હોય. ક્લિયર થાય? એટલે પ્રક્ષિપ્ત ગતિ એ પરસ્પર લંબ એવી બે સ્વતંત્ર ગતિઓ છે, જેમાંની એક ગતિ સમક્ષિતિજમાં અચળ વેગી, બીજી છે એ શિરોલંબ અચળ પ્રવેગી. જોકે આ પ્રક્ષિપ્ત ગતિનો ઉલ્લેખ અથવા તેનો સમજૂતી સૌપ્રથમ 1632માં ગેલેલિયોએ પોતાનું એક પુસ્તક હતું, ડાયલોગ ઓન ધ ગ્રેટ સાયન્સ, એમાં એને આની વાતો કરેલી હતી. તો આ પ્રક્ષિપ્ત ગતિને સમજવા માટે બરાબર એના ઘણા બધા સમીકરણો આપણે પહેલા વિભાગમાં માત્ર એના પ્રારંભિક વેગના સમીકરણો અને અંતિમ વેગના સમીકરણોની આપણે ચર્ચા કરીશું, બરાબર જ, અને જે તે સમયના સ્થાનની. તો એના માટે આપણે શરૂઆત કરીએ પ્રક્ષિપ્ત ગતિ, પ્રોજેક્ટાઇલ મોશન જેને કહેવાય, બરાબર. એટલે એક બે મુદ્દા નોંધીએ તો શું થાય, પૃથ્વીના ગુરુત્વીય ક્ષેત્રમાં ફરીથી ઘરના ઓળખું દેખાડું નથી, એટલે પૃથ્વીના ગુરુત્વીય ક્ષેત્રમાં થતી પદાર્થની ગતિને પ્રક્ષિપ્ત
ગતિ કહે છે. નંબર 2, પ્રક્ષિપ્ત ગતિને પરસ્પર લંબ એવી બે સ્વતંત્ર ગતિના સંયોજન સ્વરૂપે ગણી શકાય, જેમાંની એક ગતિ એ કેવી છે? સમક્ષિતિજ અચળ વેગી ગતિ, અને બીજી છે તથા બીજી શિરોલંબ અચળ પ્રવેગી ગતિ. બરાબર, એક ગતિ છે કેવી છે? સમક્ષિતિજ અચળ વેગી ગતિ, અને બીજી છે શિરોલંબ અચળ પ્રવેગી ગતિ. ક્લિયર છે? ગેલેલિયો નામના વૈજ્ઞાનિકે 1632માં તેમના પુસ્તક, બરાબર જ, ડાયલોગ્સ ઓન ધ ગ્રેટ સાયન્સમાં આ ગતિનો ઉલ્લેખ કરેલ છે. હવે આ ગતિ આની ખાલી નોંધ કરી. હવે આ ગતિ સમજવા માટે સમજો કે અહીં ગતિ કરતા પદાર્થને શું કહેવાય? પ્રક્ષિપ્ત પદાર્થ કહે છે. હવે અહીંયા ચિત્ર દોરીએ આપણે, એટલે એની પ્રક્ષિપ્ત ગતિ કેવા પ્રકારની હોય છે સમજવા માટે. તો આ એક અક્ષ છે, આ વાય અક્ષ છે. હવે અહીંથી મેં પદાર્થને આમ ફેંકો હોય તો આ જે મિત્રો છે આનો સ્પર્શક એનો પ્રારંભિક વેગનો સદિશ કહેવાય. આને પ્રક્ષિપ્ત કોણ કહેવાય? એક અક્ષ સાથે જે ખૂણો બનાવે, બરાબર. એટલે અહીંયા સમજો કે પ્રક્ષિપ્ત બિંદુને આપણે અહીં આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે પ્રક્ષિપ્ત બિંદુને ઉગમ બિંદુ લેતા θ0 એ પ્રક્ષિપ્ત કોણ છે તથા V0 એ પ્રારંભિક વેગ છે. આ V0 નો શું કહેવાય? પ્રારંભિક વેગ. θ0 શું કહેવાય? પ્રક્ષિપ્ત કોણ. આને કહેવાય ઉગમ બિંદુ. એટલે આપણે પ્રક્ષિપ્ત બિંદુ ત્યાંથી આપણે પ્રક્ષિપ્ત કર્યા, બરાબર છે. અહીં સમક્ષિતિજ દિશામાં અચળ વેગી ગતિ હોવાથી આપણને x દિશામાં કોઈ પ્રવેગ મળે નહીં, એટલે x0, તથા શિરોલંબ દિશા માટે શિરોલંબ દિશા માટે આપણે પ્રવેગ નક્કી કરો તો ay બરાબર, પણ એને શું લખાય? -g. અને નીચેની દિશાને આપણે ઋણ y ગણીએ, કારણ કે પૃથ્વીનું ગુરુત્વ પ્રવેગ હંમેશા નીચે લાગતો, એટલે -g j કેરેટ આમ સદિશ સ્વરૂપમાં લખો તો મૂલ્ય લખો તો ખાલી -g લેતા તો આપણે લઈ શકીએ. તો અહીં પ્રારંભિક સ્થાન આપણે ઉદ્ગમ બિંદુ લીધું છે, એટલે x0 બરાબર y0 બરાબર 0. તો એ પછી કોઈ ટી સમયે સ્થાન, તો ટી સમયના સ્થાન આપણે સમજો, મારે નક્કી કરવા હોય કે ટી સમયના સ્થાન, બરાબર. તો મારે શું લખવું પડે? પહેલાં એના પ્રારંભિક વેગના સદિશ હોય આપણે લઈ લઈએ, એમ તો બે સ્થાન લખી નાખી, વાંધો નહીં. તો x ઓફ ટી બરાબર શું લખાય? કે V0x ઇન્ટુ ટી. કારણ જો x દિશાની ગતિ કેવી છે? અચળ વેગી, એટલે વેગ ગુણ્યા સમય એના માટે લાગવું પડે. હવે V0x શું થાય? બરાબર, એની નોંધ આપણે અહીંયા લખી નાખી. તો અહીં V0x એટલે શું લખાય? V0 cos θ 0 થાય કે નહીં? આ V0 તમે આમ ઘટક લ્યો તો શું થાય? V0 cos θ 0. અને V0 y લખો તો શું થાય? V0 sin θ 0 થાય ને. આનો ઘટક અહીંયા મળે, એટલે V0 ના બે ઘટક મળે, V0 cos θ 0 અને V0 sin θ. અને સમીકરણ 1 અને 2 જ કહેજો. એટલે પ્રારંભિક વેગના ઘટક આમ મળે.
તો હવે જે તે સમયે એક્સ દિશાનું સ્થાન આપણે એક્સ દિશામાં કેટલું અંતર કાપ્યું, તો એ અચળ વેગી છે, તો અચળ વેગ ગતિ માટે તો વેગ ગુણ્યા સમય, તો શું થઈ જાય v0 cos θ 0 × t, આને સમીકરણ નંબર 3 કહી દઈ, અને જે તે સમયે સ્થાન નક્કી કરવા માટે. અને એ જ રીતના y ઓફ ટી નક્કી કર્યું, તો y ઓફ ટી એટલે y દિશામાં અચળ પ્રવેગી ગતિ છે, એટલે એમાં અચળ પ્રવેગી ગતિનું સમીકરણ એટલે કેવું થાય, v0yt + 1/2 ayt², આ સમીકરણ લાગુ કરવું પડે. તો એમાં આપણે કિંમત મૂકી દઈએ, v0y શું છે, v0 sin θ 0, પછી હું ay મૂકું તો ay શું છે, -g છે ને, એટલે -g થઈ જાય, એટલે -1/2 gt². એટલે જો 4 સમીકરણ છે આ વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રક્ષેપ ગતિના સંદર્ભમાં. પ્રારંભિક વેગનો x ઘટક v0 cos θ 0, પ્રારંભિક વેગનો y ઘટક v0 sin θ 0, જે તે સમયે કાપેલું x દિશાનું અંતર v0 cos θ 0 × t, જે તે સમયે y દિશામાં કાપેલું અંતર તો v0 sin θ 0 -1/2 gt². તો એ જ રીતના જે તે સમયે વેગ, બરાબર, તો જે તે સમયે વેગના ઘટક જોતા હોય તો મારે vxt, બરાબર, vxt મેળવું તો મારું સૂત્ર શું થાય કે v0x + axt, પણ v0x એટલે શું, કારણ કે x દિશામાં તો પ્રવેગ છે જ નહીં, એટલે vx જે તે સમયે ખાલી vx કહી તો v0x મતલબ x દિશાનો વેગ ક્યારેય બદલાશે નહીં, પણ જે તે સમયે y દિશાનો વેગ લખવું હોય તો શું લખવું પડે, v0y - gt થાય, કારણ કે અચળ પ્રવેગ ગતિ સમીકરણ છે. તો અચળ પ્રવેગ ગતિનું સમીકરણ શું હોય, v0 + at, v = v0 + at, તો v0y - gt થાય, v0y ની કિંમત મૂકો તો v0 sin θ 0 - gt. ક્લિયર છે? એટલે આમ આપણે આમ લખી શકીએ, પહેલાં એક પદ આમ બતાવી ayt, પછી ay ની કિંમત મૂકી -gt, v0y ની કિંમત v0 sin θ 0. રેડી? તો સમીકરણ નંબર 5 અને સમીકરણ નંબર 6. તો આપણે આ મુદ્દાની અંદર ટૂંકમાં શરૂઆતનો મુદ્દામાં 6 સમીકરણ જોયા કહેવાય મિત્રો. પ્રારંભિક વેગનો x ઘટક, પ્રારંભિક વેગનો y ઘટક, જે તે સમયે x દિશામાં કાપેલું અંતર, જે તે સમયે y દિશામાં કાપેલું અંતર, જે તે સમયનો વેગ, જે તે સમયનો. હવે એક વસ્તુ નહોતો કે આ વેગમાં શું બને કે જ્યાં પદાર્થ આમ ગતિ કરીને છે ને છેલ્લે આમ તો નીચે જવાનું આમ, તો અહીંયા જ્યારે પહોંચે ત્યાં સ્વાભાવિક છે પદાર્થનો vx ઘટક હાજર હોય પણ vy શું હોય, 0 હોય, એટલે મહત્તમ ઊંચાઈ પહોંચે ત્યારે vy 0 હોય. એ સિવાયના કોઈ બિંદુ માટે વિચારશો ત્યારે વેગ આમ હોય તો એ સમયે તમને બે ઘટક મળે, એ સમયે બે ઘટક મળશે, vx પણ હશે અને vy પણ. પણ vx તો કેટલો હશે, v0x જેટલો જ હશે, vy ગમે એ હોઈ શકે. એમ અહીંયા જ્યારે પહોંચો ત્યારે વેગ આમ સ્પર્શક દિશામાં હોય તેને બે ઘટક મળે, પણ એ સમયે પણ vx તો v0x જેટલો જ, કારણ કે તો અચળ વેગી છે. એ સમયે એનો ખૂણો બદલાશે, ધારો કે થીટા હશે, અહીંયા ખૂણો આમ હશે એ થીટા હશે, તો અહીંયા સમજો કે vy છે એ ગમે તે હોઈ શકે, v0 vx હશે. એ પાછું અહીંયા આવશો ને મિત્રો ત્યારે તમારો જે આ વેગ મળશે ને એને એના બે ઘટક મળશે ત્યારે ખાસ અહીંયા પાછો ખૂણો આ θ 0 થી પણ એ -θ 0 શું કહેવાય, અહીંયા જેટલો કોણ હોય ને એટલો જ કોણ અહીંયા બની ગયો હશે. ધ્યાન રાખજો, એ વેગે x અક્ષ સાથે જે ખૂણો બનાવ્યો હશે એ અહીંયા સોરી હા એ -θ 0 હશે. તો એવા સમયે આનો v0 cos θ 0 જ હશે, પણ અહીંયા જોશો ને ત્યારે vy -v0 sin θ 0 જેટલું થઈ ગયું હોય. એટલે અહીંયા જેટલો ખૂણો એટલો જ ખૂણો પાછો અહીં x અક્ષ સાથે બની જવાનો છે, પણ જુદી જગ્યાએ વેગ કેવા સીધા બદલાશે. અને એક વસ્તુ એ નોંધી લેવાય કે અહીં મહત્તમ ઊંચાઈએ vy બરાબર 0 થશે, બરાબર. જુદા જુદા સમયે વેગ આકૃતિમાં દર્શાવેલ છે, બરાબર. જુદા જુદા સમયે વેગ કેટલા મળશે ત્યાં બધી જુદો જુદો હોય છે, એ તમને આકૃતિમાં છે. દરેક જગ્યાએ થીટા બદલાશે, અહીંયા θ 0 થશે, ખાસ સમજો, ક્લિયર થાય. અહીંયા θ 0 -θ 0 છે, બરાબર પાછું આવે ત્યારે. હવે આના આધારે આપણે આના અલગ અલગ પેરામીટર અલગ અલગ બીજા સમીકરણો પર તૈયાર કરવાના. પહેલાં એક વિભાગ અહીંયા સુધી જોઈ લ્યો. રેડી? ઓકે, જોઈ ગયું. હવે આના બીજા જે સમીકરણો છે એને આપણે આગળ જોઈએ.
તો હું આકૃતિ એમને રાખું છું. આગળની ચર્ચા કરતી વખતે આપણને આના સમીકરણનો ઉપયોગ થવાનો એટલે અહીંથી એમને રાખું છું. બરાબર, પછી જેમ જેમ ઉપયોગ થતા જેમ કાઢતા જશું. તો હવે જે છે એમ ટેક્સ્ટબુકમાં તમને દેખાય પ્રક્ષેપ પદાર્થના ગતિપથનું સમીકરણ. એટલે આમ પ્રક્ષેપ પદાર્થની સમજૂતી આપો. જો આનો મોટો પ્રશ્ન બહુ સ્પષ્ટ છે. પ્રક્ષેપ પદાર્થની સમજૂતી આપી એના જે તે સમયે સ્થાન અને વેગના સમીકરણ મેળવો, અથવા તો પ્રક્ષેપ પદાર્થની સમજૂતી આપી તેની મહત્તમ ઊંચાઈ માટેનું સમીકરણ મેળવો, કુલ ઉડ્ડયન સમય માટેનું સમીકરણ મેળવો, મહત્તમ ઊંચાઈ, અવધિ, આ બધું શું છે એ સમજતા છે. તમને જે પૂછ્યું હોય એ સમીકરણ તમારે સમજાવવાનું છે. એટલે અહીંયા અત્યારે જે લખું છું એ પ્રક્ષિપ્ત પદાર્થના ગતિપથનું સમીકરણ. હવે જો કોઈ પણ પદાર્થના ગતિપથનું સમીકરણ એટલે એના એક્સ અને વાય વચ્ચેનો સંબંધ કહેવાય. શું કહેવાય? કોઈ પણ પદાર્થના ગતિપથનું સમીકરણ એટલે એક્સ વાય વચ્ચેનો સંબંધ. એટલે અહીંયા નોંધ જ કરી નાખી કે કોઈ પણ ગતિપથનું સમીકરણ એટલે પદાર્થના એક્સ તથા વાય યામ વચ્ચેનો સંબંધ, એને આપણે ગતિપથનું સમીકરણ કહેવાય. ઓકે, તો એ સંબંધ આપણે કેવી રીતે મેળવવો? તો આપણી પાસે જો સમીકરણ છે આ, હવે કેવી રીતના મેળવવાનો કે ભાઈ એક્સ અને વાયમાંથી ટીનો લોપ કરવો પડે. બરાબર, અને આ માટે આપણે એક્સ અને વાયના સમીકરણમાંથી ટીનો લોપ કરતા. એટલે એક્સ અને વાયના સમીકરણમાં ટીનો લોપ કરી તો સમીકરણ બરાબર છે 3 પરથી સમીકરણ 3 પદ તમે જો, આને હું ખાલી એક્સ જ કહું, એક્સ ઓફ ટી એવું નહીં લખીએ આપણે. આને ટીને કરતાં બનાવતા છેદમાં આવે તો ટી બરાબર શું મળે કે એક્સના છેદમાં v0 cos θ 0. અને હવે આ ટીની કિંમત સમીકરણ 4માં મૂકી દઈ તો સમીકરણ 4માં ટીની કિંમત મૂકતા તો વાય બરાબર શું મળે? તો v0 sin θ 0 બરાબર ઇન્ટુ અહીં ટી આવશે, આપણે ભૂલી ગયા. તો ઇન્ટુ ટી છે ને, ટીની જગ્યાએ કિંમત મૂકવાની એક્સના છેદમાં v0 cos θ. પછી -1/g, હવે આ ટી સ્ક્વેર છે તો પાછોનો વર્ગ આવે કે x² અપોન v0 cos θ 0 આખાનો વર્ગ. તો અહીં v0 કેન્સલ, સાઇન અપોન કોસ એટલે ટેન કહેવાય. તો આને કેમ લખી શકે કે tan θ 0x માઇનસ શું લખાશે અહીંયા v0² cos² θ એટલે g અપોન 2v0² cos² θ 0 બરાબર છે, cos² θ 0 ઇન્ટુ x². એટલે આ આપણું ગતિપથનું સમીકરણ આવી ગયું. હવે આ સમીકરણ કેના જેવું છે કે જે y બરાબર ax વત્તા bx² જેવું છે, જ્યાં a અને b અચળાંક છે. અને આવું સમીકરણ ક્યાં હોય? પરવલય માટે. આવું સમીકરણ કેના માટે હોય? પરવલય. આપણા માટે એ એટલે હું સમજો tan θ તો θ તો અચળ જ છે. તમે પ્રારંભમાં જેટલા અંશે ફેંકી દીધો હોય પદાર્થ એટલે પ્રારંભિક કોણ પ્રક્ષેપ કોણ અચળ જ છે. એટલે આપણા માટે એ, અને બી એટલે આ જે કંઈ મેં આગળ કિંમત લખી તેમાં સમજો જી અચળ, પ્રારંભ વેગ અચળ, θ 0 અચળ, એટલે આખો બી પણ અચળ, કે જેન બી અચળાંક છે. માટે ગતિમાર્ગ પરવલયાકાર જેવો મળે. ક્લિયર થાય? એટલે આ આપણું પહેલું પ્રક્ષિપ્ત ગતિ પથનું સમીકરણની આપણે ચર્ચા કરી. પછીનો મુદ્દો છે બરાબર, એ છે મહત્તમ ઊંચાઈ માટે લાગતો સમય. બરાબર, સમીકરણ વિદ્યાર્થી હવે આપણે એમને યાદ રાખો, તેનું કાઢી નાખું. મહત્તમ ઊંચાઈ માટે લાગતા સમયનું સમીકરણ મેળવવાનું છે. કેનું? મહત્તમ ઊંચાઈ માટે લાગતો સમય, જેને શું કહેવાય? TM. હવે તમે જો ઈ TM મને ક્યાંથી મળે?
તો તમે વિચાર કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે મહત્તમ ઊંચાઈ મળે ને ત્યારે વી 0 થાય. દેખાય ગુણધર્મ મુજબ વી એટલે આપણું વીનું જે સમીકરણ છે, એટલે કે વાયના વેગનો વાય ઘટક, એના વી બરાબર 0 મૂકીને ટીને કરતાં બનાવી નાખો એટલે તમને ટીએમ મળી જાય. એટલે કે મહત્તમ ઊંચાઈ માટે લાગતા સમીકરણમાં શું થાય કે મહત્તમ ઊંચાઈએ વી બરાબર 0 હોય તો વીનું સમીકરણ શું હતું આપણું કે V0 sin θ0 ઇન્ટુ ટી માઇનસ 1/2 GT². હમણાં આપણે કીધું તો આ સમીકરણમાં વી બરાબર 0 તથા ટી બરાબર આપણે શું લખીએ શકીએ ટીએમ લેતા. તો એ મેળવવા માટે મારે અહીંયા વી બરાબર 0 મૂકી દેવાનું અને અહીંયા ટીની જગ્યાએ ટીએમ મૂકતું જવાનું. તો આમ થાય. હવે આપણને આ બધું પ્લસ થઈ જાય, એક ટીએમ ઉડી જાય. તો અહીંથી હું કીધું ટીએમને હવે કરતાં બને જો એટલું જ આવડશે ને, એક સ્ટેપ લખીએ. હલો 1/2 GTm². ઓકે, અને આ બાજુ લેવડે ધન થઈ ગયું, એની સામે અહીંયા V0 sin θ0. જો સમીકરણમાં કાંઈ નથી વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓલા સમીકરણ અચળ પ્રગતિ મુજબ લખ્યા હતા, આ અચળ પ્રગતિ મુજબ છે. આમાં સમીકરણ મેળવે શું કરવાનું કે એક્સના સમીકરણમાંથી ટીને કરતાં બને વાયમાં મૂકીને સાદુરૂપ આપો. આના માટે શું યાદ રાખવાનું કે વીવાયના સમીકરણ વી બરાબર 0 મૂકી અને ટી બરાબર ટીએમ મૂકીને ટીએમને કરતાં બનાવો. તો ટીએમને કરતાં બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ, ટીએમ કેન્સલ. તો અહીંથી ટીએમને કરતાં બનાવો એટલે 2 ગુણાકારમાં આવી જાય. બરાબર છે. આ એક્સ વાયનું સમીકરણ, વાય યામનું સમીકરણ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, વી વાયનું સમીકરણ નથી. સોરી, થોડીક ભૂલ. અહીંયા આનું સમીકરણ શું હોય V0 sin θ0 માઇનસ ઓનલી GT. તો આપણે ટી બરાબર વી 0 અને ટીએમ મૂકીએ તો આપણું સમીકરણ શું થઈ જાય માઇનસ GTm. અને માઇનસ GTમને આ બાજુ લઈ આવી તો શું થઈ જાય GTm બરાબર V0 sin θ0. તો TM બરાબર થઈ જાય V0 sin θ0 upon G. એટલે મહત્તમ ઊંચાઈ માટે પહોંચવા લાગતો સમય યાદ રાખજો. હવે બરાબર, હવે છે કુલ ઉડ્ડયન સમય. એટલે આને હવે હું કાઢી નાખું છું ભાઈ. હવે કુલ ઉડ્ડયન સમય એટલે શું કે ભાઈ અહીંથી પહોંચીને કોણ પાછું અહીંયા આવી જાય. હવે વિચાર કરો, અહીંયા જ્યારે પહોંચે ત્યારે શું જોવા મળે કે એનો વાય આમ શૂન્ય થાય ને. એટલે હવેનો જે મુદ્દો છે એ આપણો છે કુલ ઉડ્ડયન સમય. બરાબર. હવે જે સમીકરણ મેળવી છે આપણે શું લખવાનું, કુલ ઉડ્ડયન સમય, એને આપણે TF કહી દઈએ. તો આના માટે શું થાય કે કુલ ઉડ્ડયન સમય માટે y બરાબર 0 લેતા t બરાબર TF થાય. હમણાં જે સમીકરણ લખ્યું હતું આપણે એ આપણે મહત્તમ ઊંચાઈ માટે સમય ખોટું વપરાઈ ગયું. એટલે કુલ માટે y બરાબર સૂત્ર શું છે કે V0 sin θ0 t માઇનસ 1/2 GT². હવે આમાં આપણે y બરાબર 0 અને t બરાબર TF લઈ લઈ તો શું થાય જો y બરાબર 0 શું કામ લઈ સમજો કે અહીંથી પતા જ્યારે પહોંચે તો y એમ તો 0 થઈ જ ગયો છે ને. એટલે 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ V0 sin θ0 TF માઇનસ 1/2 GTF². હવે આ બાજુ લેવો તો હાફ GTF² ઇઝ ઇક્વલ ટુ V0 sin θ0 TF. એક TF કેન્સલ. તો TFને કરતાં બનાવો તો 2V0, 2 ગુણાકાર G છેદમાં આમ થાય. તો એમાંથી આને તો આપણે TM કીધું છે ને, તો એનો મતલબ TF ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2TM. રેડી. એટલે કે આ કુલ ઉડ્ડયન સમયનું સમીકરણ થશે 2V0 sin θ0 upon G. અથવા બીજી ભાષામાં કહીએ તો આનું બમણું. તો ઓલરેડી જો આગળ આપણે દાખલા ગણ્યા ઓલા ટપ્પાવાળાને, જેટલા સમય ઉપર એટલા સમય દડો પાછો આવે, એટલે જેટલા સમય મહત્તમ ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરે એટલા જ સમયમાં નીચે પાછો આવે. ઓકે, ક્લિયર થાય. હજી આના બે સમીકરણો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ છે મહત્તમ ઊંચાઈ અને અવધિ. અને આને હવે હું એટલે તમારે સ્ક્રીનશોટ લેવો, સોરી એટલે થોડુંક ભૂસાઈ ગયું છે. જો કે આ તો આગળનું જ હતું, પણ ગતિમાનનું સમીકરણ જ હતું, આ જ મુદ્દો હતો. પણ એની હવે ખૂનકોટ લઈ લ્યો, છતાંય થોડું ઘણું એમાં લખવાનું છે એ લખી લેજો મેળે.
રેડી? લેવાઈ ગયું? થોડું ઘણું વર્ણન છે એટલું તો મેળે થઈ શકશે. ઓકે, હવે જો આના હજી 2 સમીકરણો છે. અરે જો બધા સૂત્રો યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બરાબર? મહત્તમ ઊંચાઈનું, ગતિમાર્ગનું, ટીએફના ગાણે લખતા તો જ દાખલા આના સોલ્વ થશે ખાસ. હવે છે મહત્તમ ઊંચાઈ. એટલે આમાં દર્શાવો મહત્તમ ઊંચાઈ કોને કહેવાય ગાને? બરાબર? એને ઘણીવાર HM અથવા તો કેપિટલ H કહેવાય. અને અવધિ જે મેળવશું યા સમસીધી દિશામાં કાપેલું અંતર, તો એ બેના સમીકરણ આપણે મેળવવાના. બરાબર? તો હવેનો મુદ્દો છે એ છે પ્રક્ષેપ પદાર્થ માટે મહત્તમ ઊંચાઈ. અને હું કેપિટલ H કહું છું ત્યારે. તો મહત્તમ ઊંચાઈ, હવે મહત્તમ ઊંચાઈ થાય ત્યારે તમને શું લાગે છે કે અમારા ઊંચાઈ એટલે વાય આમ છે ને, આમ જો તો વાય દિશાનો જ ઘટક કહેવાય ને વાય. પણ ક્યારે? કે જ્યારે સમય મહત્તમ ઊંચાઈ જેટલો હોય. એનો મતલબ કે વાયના સમીકરણમાં તમે ટીની જગ્યાએ ટીએમની કિંમત મૂકો, મહત્તમ ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરવા માટે લાગતો સમય મૂકી દો, તો મહત્તમ ઊંચાઈને મળી જવી જોઈએ. ક્લિયર થાય શું કહું છું? તો મહત્તમ ઊંચાઈ H મેળવવા વાયના સમીકરણમાં શું કરવાનું? વાય બરાબર H તથા ટી બરાબર TM લેતા. વાયનું સમીકરણ શું છે પહેલાં લખીએ તો V0 sin θ 0 ઇન્ટુ ટી માઇનસ 1/2 GT સ્ક્વેર. હવે અહીંયા આને મારે એ જ કહી દેવાનું. ત્યારે અહીંયા ટીની કિંમત ટીએમની કિંમત આપણે ગોઈતી જોજો ખાસ. તો શું લખાશે? V0 sin θ 0 એ તો હતું જ. ટીની જગ્યાએ ટીએમની કિંમત તો V0 sin θ 0 અપોન G માઇનસ 1/2 G. અહીંયા પાછો ટી સ્ક્વેર એટલે V0 સ્ક્વેર sin સ્ક્વેર θ 0 અપોન G સ્ક્વેર. તો અહીંથી એક G કેન્સલ. અહીંયા ગુણાકાર કરો તો એ શું થાય? V0 સ્ક્વેર sin સ્ક્વેર θ 0 અપોન G માઇનસ આ 1/2 V0 સ્ક્વેર sin સ્ક્વેર. આ કેવું થયું? આખામાંથી અડધું બાદ. આખામાંથી અડધું બાદ તો અડધું જ વધે ને, એટલે કે V0 sin સ્ક્વેર θ 0 અપોન 2G. રેડી? તો આ આપણા માટે મહત્તમ ઊંચાઈનું સમીકરણ. અને હવે પ્રક્ષેપ ગતિમાં છેલ્લું સમીકરણ બાકી રહે છે. છેલ્લું સમીકરણ એ છે અવધિ R, અથવા તો સમક્ષિતિજમાં મહત્તમ અંતર. બરાબર? પ્રક્ષેપ પદાર્થની સમક્ષિતિજ અવધિ એવું લખ્યું એ લોકોએ. તો આપણે એમ લખીએ પ્રક્ષિપ્ત પદાર્થની સમક્ષિતિજ અવધિ R. અને જો માત્ર સમીકરણો મેળવવાના છે, ઓલા 4 સમીકરણ છે x, y, vy અને vx, એમાંથી જ આ બધા મળે. ક્યારે શું કરવાનું એ તમારે યાદ રાખવાનું છે. તો અવધિ R મેળવવા માટે શું થાય? ત્યાં y આમ 0 થઈ ગયો કે નહીં? ત્યારે x આમ છે ને. R એટલે હું જે x દિશામાં, તો મતલબ x આમના સમીકરણમાં અહીંયા પહોંચવા માટે લાગતો સમય, આપણું એક્સનું જે સમીકરણ છે એમાં હું x બરાબર R લઈ શકું, પણ ત્યારે ટીની કિંમત TF લેવાની. મતલબ કુલ ઉડ્ડયન સમય એમાં મૂકી દો કે અહીંયા સુધી લાગુ તો સમય TF છે. તો આરનું સમીકરણ મેળવવા, બરાબર, અવધિ આરનું સમીકરણ મેળવવા એક્સના સમીકરણમાં શું કરવાનું? એક્સ બરાબર આર તથા ટી બરાબર TF લેતા. તો પહેલાં હું એક્સનું સમીકરણ લખું. એક્સનું સમીકરણ શું હતું? V0 cos θ ઇન્ટુ ટી. ત્યાં મૂકી દઉં તો V0 cos θ 0. TFની કિંમત શું છે? 2V0 sin θ 0 અપોન G. તો આ થઈ ગયું V0 સ્ક્વેર. હવે વિચાર કરો 2 sin θ cos θ. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્રિકોણમિતિનું સમીકરણ છે. 2 sin θ cos θ એટલે sin 2θ. શું લખાય? sin 2θ 0 અપોન G. એટલે આ આપણા માટે અવધિનું સમીકરણ. હવે આ અવધિ મહત્તમ ક્યારે બને? તો વિચાર કરો કે અવધિ મહત્તમ થવાની એક શરતની ચર્ચા કરી. તો મહત્તમ અવધિ ક્યારે બને? કે આ sin θ, આ તો બે અચળ જ છે, બરાબર? એટલે સમજો કે આપેલા V0, કારણ કે V0 વધા તો વધે, તો આપેલા V0 માટે મહત્તમ અવધિ થવા sin 2θ 0 મહત્તમ થવું જોઈએ. એટલે તમે એકવાર પ્રક્ષિપ્ત વેગ, પ્રારંભ વેગ નક્કી કરી લીધો હોય, તો હવે મારા આર મહત્તમ થવા માટે આ sin 2θ મહત્તમ થાય. sin θની કિંમત મહત્તમ હોય કેટલી? 1 ની. ક્યારે હોય?
સાઈન 90 થાય તો એના મતલબ 2 થીટા 0 બરાબર 90 થાય તો મહત્તમ થવા શું થવું જોઈએ? 2 થીટા 0 બરાબર 90. તો 2 થીટા 0 બરાબર 90 એનો મતલબ થીટા બરાબર 45 થાય ને. 2 થીટા 0 સાઈન 2 થીટા 0 મહત્તમ થવું જોઈએ. એટલે શું કહેવાય કે માટે 2 થીટા 0 બરાબર 90 તો થીટા 0 બરાબર 45. એનો મતલબ સમજો કે જ્યારે તમે કોઈ પદાર્થને 45 અંશના ખૂણે ફૂંકો તો એ દૂર જાય, બરાબર. અને ત્યારે ખરેખર આર મેક્સિમમ હોય કેટલું? તો આ તો 1 થઈ ગયું. તો સૂત્ર શું લખાય? એટલે આ મહત્તમ અવધિનું સમીકરણ. જ્યારે ક્રિકેટ રમતા હોય ને ત્યારે આપણે ફિલ્ડિંગ ભરતા હોય ત્યારે દડો હંમેશા 45ના ખૂણે મૂકો ને તો વધુમાં વધુ દૂર જાય, આ થિયરી મુજબ. ઓકે, તો આથી પ્રક્ષિપ્ત ગતિના સમીકરણો અને પ્રક્ષિપ્ત ગતિનો સંપૂર્ણ ખ્યાલ જોઈ લ્યો, બરાબર. આપણો આજનો લેક્ચર અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. બધાને જય સ્વામિનારાયણ.